ठीक है बस देखो जी अपना जो नैक्सट टॉपिक है इंपोर्ट प्रोसीजर। आप इंपोर्ट प्रोसीजर ही अज स्टडी करना ठीक है क्योंकि देखो जी अपना जो सिलेबस है वो तीन ही टॉपिक रह गए, एक इंपोर्ट प्रोसीजर, एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक WTO वाला टॉपिक है ठीक है। तो अज आप करेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर की होंगे कि वैनेवर यू वांट टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, तुसी बाहर भी किसी कंट्री विचों समान खरीदना चाहते हो तो तुहानूं बहुत सारी परमिशनस लैनियां पैंदियां। जिवें कल आप डिस्कशन की कि इंटरनेशनल बिजनेस की एक फीचर है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि whenever you want to make exports and imports you have to take the certain permissions from the government। तो गवर्नमेंट तो कुछ परमिशनस लैनियां पैंदियां। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਘਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ और नाल ही कल नूं इंडैक्स नंबर्स वैसे अज मोस्ट प्रोबेबली इंडैक्स नंबर्स अज कंप्लीट हो जाऊगा। अगर इंडैक्स नंबर्स का भी अपना कुछ पेंडिंग रहा तो असी वो वाला काम भी थोड़ा बहुत है जो कल नूं देखा, यानी कि कल नूं आपां स्टैटिस्टिक्स का भी जो मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वो भी कंप्लीट करने की कोशिश है ठीक है। छुट्टी कर दो किवें दसो 2 घंटे हो गए। अच्छा चलो देख लांगे बना लांगे इसका रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹ ਉਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇੰਪੋਰਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर दोनों च एक क्वेश्चन पेपर च आए ठीक। हूँ सपोज करो आई एम एक्सपोर्टर एंड अजय इज इंपोर्टर, अजय इंपोर्टर है जी। हूँ ये मेरे तो समान खरीदना चाहता है, मैं किसी होर कंट्री च, अजय किसी होर कंट्री च, की मैनू जानता नहीं जानता, इनू भी नहीं पता। असी मान लो असी चारे एक्सपोर्टर है सपोज, क्योंकि इन्हें सिलेक्शन भी तो करनी होगी। तो असी चारे के चारे की हैं एक कंट्री में रह रहे हैं, अजय की है इंपोर्टर ठीक है। हुण अजय के मन के किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, ये कहता जी मैनू आ चीज़ चाहिए है ठीक है, पर यह कहता भी इंडिया तो मिलती नहीं पई, पर हुण मैं खरीदनी तो हैगी है भी कित्थों खरीदा किवें करा। तो इन्हें की किया कुछ एजेंटा का सहारा लिया, कुछ एजेंट लगा लो, कुछ डिफरेंट ट्रेड कमिश्नर ला लो, उन्होंने नाल मिलिया, मिलजुल के इसने की किया कहते किसी कंट्री में उस पर्टिकुलर चीज़ को बेचण वाले एक्सपोर्टर्स जिहड़े ने उन्हां बारे जानकारी इकट्ठी की भी किहड़े एक्सपोर्टर ने जिहड़े वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो अवेलेबल करवाउंदे ने। तो इसने की किया उन्हां दे थ्रू जिन्होंने आपां ब्रोकर कह दिंदे एक तरह नाल विचोले कह दिंदे एजेंट कह दिंदे, उन्हां दे थ्रू इसने एक्सपोर्टर दे नाल की किया कॉन्टैक्ट किया। एक्सपोर्टर नाल कॉन्टैक्ट करके इसने सारी जानकारी मंगी कादे बारे, कहता प्राइस कितनी है जी, की क्वालिटी है चीज़ की, टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस तरह का है ना। तो इसने सारी जानकारी उस तो मंगी और जानकारी के जवाब दे विच एक्सपोर्टर वालों कोटेशन लिस्ट, कोटेशन होंगे जिस पूरी जानकारी हो फीचर्स की ने, प्राइस की है, सब कुछ उसनूं भेज दी गई किनूं एक्सपोर्टर इंपोर्टर ठीक है। असी सारे ने नहीं जिहड़ा भी परसन जिवें हुण एजेंट ने इहनूं 4-5 एक्सपोर्टर्स के नंबर दिते सी, इन्हें साढ़े सारे तो की है लिस्टां मंगियां, जोड़ा भी वधिया रेट के उत्ते चीज़ दे रहा है इसने उसनूं की दे देना ऑर्डर दे देना। समझ के गल फिर असीं उहदे विच की गल करते हैं, कहते जी जदों भी असीं इन्हें अपना मन बना लिया कि मैं इंपोर्ट करना है और इस कंट्री चो करना है तो इसनूं ना इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा ठीक है। आप डायरैक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक द इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम पर्टिकुलर अथॉरिटीज़। असीं की करांगे पर्टिकुलर अथॉरिटी तो लाइसेंस लवांगे, उहदे वास्ते किहड़े डॉकूमेंट सानूं देने पैणगे, किहड़े डॉकूमेंट सानूं सबमिट करने पैणगे विद द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ ठीक है। उहदे कोल किहड़े डॉकूमेंट सानूं सबमिट करने पैणगे वो आपां देखांगे। तो फिर अथॉरिटीज़ सारे डॉकूमेंट्स विजुअलाइज करन तो बाद स्क्रूटनी करन तो बाद सानूं की है इंपोर्ट लाइसेंस दे देंगे।
ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਕਰੰਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ IMF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ SDRs ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ ਕੂਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SDR ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੂਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ IMF ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। IMF ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ IMF ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SDR ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ RBI ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ RBI ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੌਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SBI ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ SBI ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ he collects the information about availability of goods of his requirement and the name of the country and exporter he has to deal with। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਬਟੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਆਬਟੇਨਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪੋਰਟਡ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁੱਡਸ you have to take the license from the government। license represents the permission from the government। ठीक है, अगर एग्जाम ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਫੀਸ। ਫੀਸ ਜਦੋਂ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਟੈਸਟਡ ਬਾਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਂਡ ਹੀ ਫੀਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ there are certain goods that Certain are goods imported that freely ਸਰਟਨ ਗੁੱਡਸ ਦੈਟ ਆਰ imported freely ਵੀ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੁੱਡਸ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਬਚਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਜੈਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ obtaining foreign exchange। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ 1991 ਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪਰ ਇਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਲੇਸਿੰਗ ਐਨ ਇੰਡੈਂਟ ਔਰ ਆਰਡਰ। ਇੰਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਅ ਇੰਡੈਂਟ ਆਰਡਰ। ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਟਾਈਪ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਇੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਇੰਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡੈਂਟ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਆਲ ਦਾ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ A to Z ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਇੰਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਡਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨੀ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਰ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੈਨਾ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਗਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਬੈਂਕ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ? ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਓ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਿਊਟਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਣੇ ਗਣੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਕ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ when bank adds this clause in letter of credit that all the documents relating to goods such as bill of lading, insurance policy, consultor, invoice, certification of origination place, है ना, shall be sent to the exporter by the exporter to the bank। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਊਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਢਾ ਦੂਗਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਤੇ? ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਦੇ ਜਾ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾ। ਬਿੱਲ ਕੀ? ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਲੀਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਬਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੀਨ ਚ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਆਪਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਬਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਰਿਸੀਵਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੋਮ ਇੰਪੋਰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜਸ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੈਂਟ। ਮੂਨ ਇੰਡੈਂਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੂਨ ਹੈ ਮੂਨ ਇੰਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਰਡਰ। ਇੰਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਰਡਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, he keeps in mind other things mentioned in indent like quantity, packing, and when the goods are ready in all aspects, exporter appoints a forwarding agent for further processing। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੇਂਜਸ ਦਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਪ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ ਸੈਂਡਸ ਟੂ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, sends two main documents, that is bill of lading and marine insurance policy to the exporter। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲ ਆਫ lading ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ, ਬਿਲ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਮੈਰਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਦ ਐਕਸਪੋਰਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਵੀ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਥੀਸ ਟੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਦਾ ਇਨਵॉइस। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇਨਵॉइस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਇਨਵॉइस, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਨੋਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ all the documents related documents। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲ ਆਫ lading, ਮੈਰਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਨਵॉइस ਐਂਡ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ the exporter sends these documents through his bank to the branch of any foreign bank or to the authorized bank in the importer's country। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ sends these documents through his bank to the branch of foreign bank। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂਗਾ? ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ obtaining ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਟਲ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ देयर आर टू वेज ऑफ सेंडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ, ਇਫ देयर इज नो टर्म और कंडीशन रिलेटिंग विद द पेमेंट, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਗੈਟਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ ਬੈਂਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੈਪਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ when the exporter sends a document relating with document goods to the bank, ਕਹਿੰਦੇ he informs the importer by the letter about the name of the bank where he has sent the documents. The letter is called advice letter to import trader. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। When the exporter sends documents relating with the goods to the bank, he informs the importer by a letter about the name of the bank where he has sent the document. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਟਰ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਰ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਂਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਬਿਲ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਰਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਵॉइस, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, 8 ਦੇ 8 ਨਹੀਂ, 14 ਦੇ 14 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲ ਆਫ ਲੀਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਅਰੇਂਜਿਸ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਆਪ ਜਾਵੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ,
ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ these agents are specialist in their work, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। hence at this stage after appointing a clearing agent all the documents are handed over to him। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੱਕ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਫਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਿਲ 3 ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਬਿਲ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਆਰ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਏਜੰਟ। 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1 ਕਾਪੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਭਰੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ ਭਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਭਰੂਗਾ? ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਕ ਡਿਊਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਡਿਊਜ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕ ਡਿਊਜ਼, ਪੋਰਟ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚਾਰजेस। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕ ਡਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੋਰਟ ਚਾਰजेस। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਤਾਰਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਚਾਰजेस ਅੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਦੱਸਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੇਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਡੰਪਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਕ ਜੂ, ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂ? ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਐਪਲ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ? ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਆਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨ ਰੇਟ ਆਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਡੰਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਡੌਕ ਡਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੌਕ ਚਲਾਨ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ PPSC, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਡੌਕ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪੋਰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਾਹਦੇ? ਡੌਕ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਚਲਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਬਿਲ ਆਫ lading ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਬਿਲ ਆਫ lading ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਆਫ lading ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਬਿਲ ਆਫ lading ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਸਾਈਨ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦਾ ਫਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਅਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਆਫਿਸਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਬਮਿਟਸ ਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਸਿਪਟ, ਡੌਕ ਡਿਊਜ਼ ਰਿਸਿਪਟ, ਸਾਈਨਡ ਬਿਲ ਆਫ lading ਔਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਬਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੰਬਰੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਦੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੇਕਸ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਡੌਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਡੌਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਬੌਂਡਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਕਸਟਮ ਚਾਰजेस, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਭਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਲੇਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡਸ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੈਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਅਰੇਂਜਸ ਫॉर ਇਟਸ ਲੋਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਿਪਟ ਆਊਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਰੀ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਿਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਿਪਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮੈंने ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਏ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਹ ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਈਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰਮ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਆਊਟਰਾਈਟ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਰਾਈ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਚੁੰਗੀ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਲ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਡਾਕ ਚਲਾਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ, ਡਾਕ ਵਾਰੰਟ, ਰੇਲਵੇ ਰਿਸਿਪਟ, ਬਸ। ਆਫਟਰਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ WTO ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ